Good morning, students. Welcome to online video lecture. Here I am Navle sir. Today here we are going to study the chapter Dual Nature of Radiation and Matter from Physics. Here, what do you mean by dual nature of radiation and matter? इथे चॅप्टरचा अर्थ काय ते पहिले पाहू. Here dual means two. Dual means two. जे दोन तोंड्या दोन असलेला आपण म्हणत नाही का तो दोन तोंड आहे. आपल्या समोर चांगला बोलतो, आपल्या माघारी वाईट बोलतो. दॅट इज ड्युअल नेचर. सेकंड वन इज रेडिएशन. So what do you mean by radiation? Radiation stands for it is a mode of transfer of energy. Now in this mode of transfer of energy, the energy is transferred in the form of electromagnetic waves. So radiation means it is the electromagnetic wave. In that form the energy is transferred. Then matter. Matter means what? Matter means the everything around us. Now this pen is a matter. This board is matter. Everything is around us, that is called as a matter. Matter means the substance which possesses mass and which occupies the volume. That is called as a matter. The name of the chapter itself suggests that the radiation has two natures and matter has two natures. What do you mean by nature? Nature stands for in which form the radiations exist or in which form the matters are exist. थोडक्यात मराठीमध्ये सांगायचं तर नेचर म्हणजे स्वरूप. त्याचं स्वरूप कसं आहे? नाउ हियर द रेडिएशन्स हॅज अ ड्युअल नेचर. रेडिएशनचे दोन नेचर. आता पूर्ण चॅप्टर आपण स्टडी करताना पाहू कोणकोणते नेचर. तर अगोदर सांगतो मी तुम्हाला. द रेडिएशन हॅज वेव्ह नेचर as well as particle nature and also matter has wave nature and particle nature. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला इथे शिकायच्या ह्या चॅप्टर मध्ये. मग कसं कसं डेव्हलप होत गेलं ते पाहू आपण पहिले. Now here in this chapter the first article is photo electric effect. Now here the photo electric effect means what? ते इथे पाहू आपण. Now here आता आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे की सुरुवातीला एकदम ऍट द बिगिनिंग न्यूटन्स थेरी होती. देन हायजेन्स थेरी आली. न्यूटन थेरीमध्ये पार्टिकल नेचर होतं, हायजेन्स थेरीमध्ये वेव्ह नेचर होतं. आता इथं पुढे काय? नाउ हियर सायंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज डिस्कवर दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. मला त्याला डिस्कवर कसं केलं की व्हाईल ही परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लॅबोरेटरी टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह बाय मीन्स ऑफ द स्पार्क डिस्चार्ज. लॅबोरेटरीमध्ये तो स्पार्क डिस्चार्ज करून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स तयार करत होता. नाउ व्हाईल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट he noticed that, he observed that when ultraviolet radiation falls on this photosensitive surface or metal surface. आता तो एक्सपेरिमेंट मध्ये घेत असताना त्याने झिंक घेतला होता. झिंक मेटल सरफेस घेतला. झिंक when a light radiation, that is the ultraviolet radiation, falls on the metal surface, he observed that this metal surface ejects the electron. This metal surface start emitting the electrons. या मेटल सरफेस मधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडायला सुरुवात झाली. मग दिस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन, इट इज कॉल्ड एज अ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. त्याला आपण फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन असं नाव दिलं. आणि हे सापडलं कुणाला? सायंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज. मग कसं होतं पहा. नाउ हियर दिस इज द photosensitive surface. In that photosensitive surface there are large number of free electrons. Now these free electrons are not ejecting from the metal surface under normal condition because their energy is very low and this energy cannot exceed to eject from the metal surface or to overcome the electrostatic force of attraction so that it can eject from the energy sufficient nahi. So they are moving within the metal surface. Now when ultraviolet radiation म्हणजे काय? व्हायलेटचे खालचे रेडिएशन्स, दॅट इज द रेडिएशन हॅज व्हेरी लो वेवलेंथ. ज्या रेडिएशनची वेवलेंथ कमी आहे, लो आहे,
अँड हुज फ्रिक्वेन्सी इज व्हेरी हाय. फ्रिक्वेन्सी जास्त आणि वेव्हलेंथ कमी. लक्षात ठेवा, हे दोन टर्मवर पूर्ण ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचं. लो वेव्हलेंथ आणि हाय फ्रिक्वेन्सी, तसे रेडिएशन्स, अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन्स. When such a radiation falls on this metal surface, there is a injection of electron. मग आता याच्यामध्ये एक टर्मिनॉलॉजी आहे, सुटेबल फ्रिक्वेन्सी वगैरे, ते पण सांगू पहिले. तर डिफाईन कसं करणार, हाऊ इट डिफाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तर एक्झाम मध्ये मी अशी डेफिनेशन लिहायची, व्हेन अ लाईट ऑफ अ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी is incident on a metal surface, electrons are ejected from the metal surface. This phenomena is called as a photoelectric effect. मग ह्या फेनॉमेनॉनला आपण फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट असं म्हणणार आहे की when light radiation falls, suitable light radiation means with high frequency light radiation. When fall, the electrons eject from the metal surface, and here we get the photoelectric effect. मग हे करत असताना काय केलंय, द सायंटिस्ट हेनरी शॉर्ट ऑब्झर्व दॅट द मेटल्स, आता काय मेटल्स आहे, मग कोणकोणते मेटल्स आहे, द मेटल्स आर झिंक, कॅडमियम, मॅग्नेशियम, निकेल, कोबाल्ट अँड सो ऑन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑल these metals. Now when these metals are used as a photosensitive surface to eject the electron from this photosensitive surface, that is zinc, cadmium, magnesium, nickel, iron, cobalt वगैरे, here we require ultraviolet light radiation. त्या ठिकाणी तुम्हाला अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशनची गरज पडते. इट रिक्वायर्स अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन्स, दॅट इज अ लोअर वेवलेंथ, हायर फ्रिक्वेन्सी. पण लॅटर ऑन द टू सायंटिस्ट, एक आणखी पुढे जर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत गेले, ते द टू सायंटिस्ट, तर त्यांना काय समजलं की दे फाउंड दॅट व्हेन वी यूज अल्कली मेटल्स, असं लक्षात आलं ना, जसं डेव्हलप होत तसं लक्षात आलं की व्हेन वी यूज अल्कली मेटल्स, now these alkali metals also shows the photo emission for visible light radiation. मी आता आपल्या डोळ्यात जो लाईट रेडिएशन दिसत ना, व्हायलेट पासून रेड पर्यंत, ते हे व्हायलेट पासून रेड पर्यंत जे विजिबल लाईट आपल्या डोळ्यात दिसतात ते. Now these rays are called as ordinary rays. Now when these ordinary rays falls on such metals, that is potassium, sodium, lithium, cesium, rubidium, these metals also shows photoelectric emission. We doesn't require the ultraviolet radiation. मग ह्या तुम्ही दोन गोष्टी लक्षात ठेवायचं. अल्कली मेटल shows the photoelectric emission even though for visible light, and remaining metals they require the ultraviolet radiation. Okay. Now after this, the Henry Schurz study. Later on, the two scientists, that is the Hallward and Lennard, these two scientists investigate this photoelectric effect systematically in a laboratory. They establish a experimental circuit diagram. एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम्ही लॅबोरेटरी मध्ये सेटअप केला. ओके. मग आता हा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे, ना दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेड बाय सायंटिस्ट लिनार्डने केला. अँड दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू स्टडी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कसा असतो, काय असतो, नेमकं काय काय होतं, फोटोइलेक्ट्रिक करंट कसं होतं, हे त्यासाठी सेटअप केला. मग हा सेटअप कसा आहे ना, इन दिस सेटअप हिअर वी हॅव काय इथं काय दिलं, इट इज अ ग्लास ट्यूब, हायली इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब, विच प्रोव्हाइडेड विथ द विंडो. एक क्वार्ट्स विंडो आहे त्या ग्लास ट्यूबला. And within this glass tube, there are two electrodes, that is the two plates. These two plates named as a emitter and collector, or you may call it as a electrodes, that is the cathode and anode. Why cathode? Because to this plate we are giving the negative potential, to this plate we are giving the positive potential, therefore it is called as an anode and this is called as a cathode or emitter collector. Now there is no any gas between inside this tube. It is highly evacuated, that is total vacuum. Now here gas का नहीं है. If we use a gas and if we apply the higher potential difference between these two ends, what happen? Because of ionization, the electrons produce, and we cannot identify whether these electrons because of the light or because of the ionization. So inside this tube there is a total vacuum. Now, across this emitter and collector, here we are applying the high potential difference by means of हाय टेन्शन बॅटरी. ही बॅटरी आहे हाय टेन्शन बॅटरी, म्हणजे तिचं पोटेन्शियल जास्त आहे, व्हॅरी करू शकतो हाय टेन्शन बॅटरी. मग हाय टेन्शन बॅटरीचं इथं आपण अप्लाय करणार नाही. हिअर
the microammeter and voltmeter are used to measure the current flowing through the circuit and to measure the potential difference across the emitter and collector. या दोघांचा उपयोग करून आपण करंट आणि पोटेन्शियल डिफरन्स इथे मेजर करू शकतो. बाय मीन्स ऑफ दिस रिओस्टेट we can vary the potential. इथलं जे potential accelerating potential or retarding potential we can verify by means of this rheostat. And this false commutator, हे दिसतं लाल लाल दिसतंय, this is a false commutator. Now this false commutator is nothing but the one type of key. By means of this key we can change the polarity of the emitter and collector. ह्या कीचा उपयोग करून, ह्या कम्युटेटरचा उपयोग करून आपण इमिटर आणि कलेक्टरचं पोटेन्शियल चेंज करू शकतो, रिव्हर्स करू शकतो. दॅट इज कलेक्टर इज गिवन टू द निगेटिव्ह पोटेन्शियल, कलेक्टर इमिटर इज गिवन टू द पॉझिटिव्ह, असं आपण त्याला चेंज करू शकतो बाय मीन्स ऑफ दिस कम्युटेटर. नाउ दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंटल डायग्राम अँड इट्स कन्स्ट्रक्शन. हे सिंपल एकदम. मग आता हा जो एक्सपेरिमेंट इथं सायंटिस्टनं परफॉर्म केला, इथं काय आलं की हिअर इलेक्ट्रॉन eject from the metal surface. Now these electrons collected by this collector, and when the collector collect the electron, this electron flows through the circuit. मग आपल्याला माहिती आहे की rate of flow of charge, rate of flow of electron is termed as a current. म्हणजे इलेक्ट्रॉन फ्लो झालं म्हणजे करंट तयार झालं. मग त्याने काय केलं, ही डिटरमाइन द करंट डिटरमाइन केलं, त्यानं फाइंड आउट केलं किती करंट फ्लो होतं ते काढलं. आणि नंतर काय केलं, ही इन्व्हेस्टिगेट द फॅक्टर्स विच अफेक्ट द करंट. हे जे करंट आहे कोणकोणत्या फॅक्टर्सवर डिपेंड करतं, ऑन विच क्वांटिटी दिस करंट इज डिपेंड्स. त्यानंतर सिस्टमॅटिकली इन्व्हेस्ट केलं. मग कोणकोणते फॅक्टर्स, द फर्स्ट वन द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट, हा जो लाईट रेडिएशन जो पडतोय त्याची इंटेन्सिटी. सेकंड वन इट्स फ्रिक्वेन्सी, त्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी. द थर्ड वन the accelerating potential of the cathode, and then fourth one retarding potential of the accelerating potential of the collector, and second one the retarding potential of the collector. मग कलेक्टरचं ऍक्सिलेटिंग पोटेन्शियल रिटार्डिंग पोटेन्शियल चेंज केलं तर करंटवर काय परिणाम होतो, हिअर इन्व्हेस्टिगेटेड बाय द सायंटिस्ट लिनार. मग आणखी एक स्टडी केलं की वेदर धिस इफेक्ट इज अ सडन प्रोसेस ऑर नॉट. मग आता काय काय इन्व्हेस्टिगेट केलं त्यातलं आपण इथं पाहू पहिले. तर सो हिअर वी कन्सिडर फर्स्ट एक पहिला पार्ट पाहूया आपण. नाउ हिअर मेंटेन द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द इमिटर अँड कलेक्टर सफिशियंट हाय. इमिटर कलेक्टरच्या अक्रॉस मध्ये सफिशियंट हाय पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप करायचा. अँड मेंटेन द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट रेडिएशन ऑल्सो हाय. त्या लाईट रेडिएशनची इंटेन्सिटी जास्त ठेवायची अँड ऑल्सो फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो हाय, फ्रिक्वेन्सी सुद्धा ठेवायची जास्त. आणि काय करायचं, जस्ट क्लोज धिस विंडो. ही जी क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज हे एक ऑप्टिकल मटेरियल आहे, काच आहे, हाय क्वालिटीचा ग्लास, काच म्हणू आपण, हाय क्वालिटीचा ग्लास म्हणू आपण. इथं ऑप्टिकल क्वार्ट्ज विंडो आहे, इट क्लोज करायची, शटर बंद करून टाकायचं. अँड ऑब्झर्व दॅट वेदर दिस मायक्रोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ऑर नॉट. इट इज ऑब्झर्व दॅट नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन देर इज नो लाईट रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सर्फेस, इवन दो द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द इमिटर कलेक्टर इज व्हेरी हाय. नंतर मग काय केलं की ॲज सून ॲज धिस विंडो इज ओपन, शटर ओपन केलं. As soon as the window is open, what happened? As soon as window is open, this micrometer suddenly shows deflection. या मायक्रोमीटरने सडनली पटकन डिफ्लेक्शन दाखवलं, जसं लाईट पडला तसं डिफ्लेक्शन दाखवलं. मग त्याच्यावर एक कन्क्लुजन काढलं सायंटिस्टनं. पुढे काय केलं, दे क्लोज द विंडो. अगेन दे ऑब्झर्व वेदर द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ऑर नॉट. दे फाउंड दॅट देयर इज नो करंट अँड ॲज सून एज दे ओपन द विंडो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. याचा अर्थ काय, त्याने कन्क्लूड काढलं की व्हेन द लाईट रेडिएशन फॉल्स ऑन धिस इमिटर सडनली करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. म्हणजे इथं इमिशन व्हायला लागते, इलेक्ट्रॉन्स इमिशन व्हायला लागतं. अँड दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स गॅदर्ड बाय दिस कलेक्टर अँड देअरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सर्किट. म्हणजे याचा अर्थ काय, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ॲट इन्स्टंटेनियस इफेक्ट. मग त्याचं पहिलं ऑब्झर्वेशन काय, द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन दॅट photo electric effect is an instantaneous
instantaneous process. Instantaneous process म्हणजे एकदम क्विक, सडन प्रोसेस, क्विक प्रोसेस. देयर इज नो एनी टाइम लॅग. मग तो टाइम लॅग तो किती असतो? तो विदिन 10 to the power मायनस सेकंड एवढा और लेस, म्हणजे 10 to the power मायनस सेकंड पेक्षा कमी वेळ लागला याला इलेक्ट्रॉनचं एमिशन व्हायला लागला आणि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिळायला लागला. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन. हे आपण पहिलं ऑब्झर्वेशन घेऊ, ऑर्डरली घेऊ. नंतर मग काय केलं? दे ऑब्झर्व दॅट, दे स्टडी दॅट whether there is any effect of the frequency of the light radiation. लाईट रेडिएशन फ्रिक्वेन्सीवर काय परिणाम होतो पाहतो. मग इथं काय करू आपण? इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ incident light on photoelectric current. फोटोइलेक्ट्रिक करंटवर इंटेन्सिटीचं फ्रिक्वेन्सीचं काय परिणाम होतं पाहायचं आपल्याला. ओके, मग काय केलं ना? हिअर इंटेन्सिटी इज हाय, इंटेन्सिटी आय इज हाय. आता हे आय म्हणजे इंटेन्सिटी, इट इज नॉट अ करंट. इंटेन्सिटी इज हाय and potential difference is also sufficient. म्हणजे size of potential difference, it is also, suppose it is also high, as consider करू. And here what the scientist change, he changes the frequency of light radiation change केली. मग frequency कशी change केली? He changed the frequency gradually in equal interval, that is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on hertz. ह्या पॅटर्न त्याने फ्रिक्वेन्सी चेंज केली. अँड ही नोटेड द करंट त्याने नोट डाऊन केलं. ना ही ऑब्झर्व दॅट. आता हे जे न्यू म्हणजे काय? न्यू मीन्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट, हे लक्षात ठेवायचं. न्यू मीन्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट लाईट. ना ही नोटेड दॅट व्हेन द फ्रिक्वेन्सी इज 0, देर इज नो current flowing through the circuit, even though intensity is very high. According to the Huygens, more the intensity, more the number of photon, more the number of energy of the light radiation. Huygens theory म्हणते की इंटेन्सिटी वाढवली की एनर्जी लाईटची वाढते. मग एनर्जी लाईटची वाढली म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉन्स फायर पाहिजे. पण इट इज ऑब्झर्व दॅट, पाहू पुढे पाहायचं आपल्याला. इट इज ऑब्झर्व दॅट ॲज इंटेन्सिटी इज व्हेरी हाय अँड फ्रिक्वेन्सी इज व्हेरी लो ऑर 0, देर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस बिकॉज दिस मायक्रोमीटर डझंट शो एनी करंट. हा करंट कोणते दाखवत नाही. मग ॲज ही चेंजेस द फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अँड ही ऑब्झर्व दॅट ॲट अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी, एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला काय झालं की ॲट अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी ही फाउंड दॅट की हिअर वन्स वी अप्लाय द फ्रिक्वेन्सी ऑफ 30 हर्ट्स, 30 हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केली की सडनली this microammeter shows a deflection. म्हणजे as soon as the frequency of incident light radiation reaches to 30 hertz, this microammeter shows a deflection. आता मायक्रोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवतो म्हणजे याचा अर्थ काय आलं की करंट फ्लो व्हायला लागलं. करंट फ्लो केव्हा होतं की when there is a flow of charge. It means that the electron must eject from this emitter and these electrons collected by the collector, so current flows through the circuit. केव्हा? When a frequency is 30 hertz, frequency of incident light radiation is 30 hertz. मग त्याला पुन्हा चेंज केला. He observed that if we decrease again frequency, त्याने काय केलं? 20 च्या ऐवजी 29 लावलं, 28 लावलं, and he found that this micrometer doesn't show deflection. हा मायक्रोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय की हिअर इन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट मस्ट बी 30 सो दॅट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॅन टेक्स प्लेस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस. मग ह्या फ्रिक्वेन्सीला नाव दिलं थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी. दिस फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज अ थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी. मग थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी मीन्स व्हॉट? द थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेन्सी मीन्स इट इज द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ incident light radiation at which the photoelectrons eject from the metal surface. Such a frequency is called as a threshold frequency.
मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, त्याला आता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणणार, म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला एवढी फ्रिक्वेन्सी ठेवावी लागणार. थोडक्यात त्याचं एक उदाहरण सांगतो, आणखी एक पुढे थोडं एक मिनिट. नाउ हे ऑब्झर्व दॅट when 40 hertz is applied, still we are getting current. 50 hertz we are getting current. 60 hertz we are getting current. Okay. मग त्याला लक्षात काय आलं की when the minimum frequencies of 30 hertz applied, here we are getting the current. And if the frequency is less than 30, we are not getting the current. So this is called as a threshold frequency. Example. आता जनरल तुम्ही आता पहिलीपासून तर 11वी पर्यंत पास होत आला, तर पासिंग जे पर्सेंटेज आहे 35% आहे. म्हणजे 35%ला तुम्ही तुमच्या एक्झिस्टिंग क्लासमधून पुढच्या क्लासमध्ये जाणार, 35 मार्क मिनिमम. मग आता जर समजा एखाद्या मुलाला 35% मार्क पडले, तर मग काय होणार आपण की बाबा तू आता 11वी पास झाला, आता तू आता बस झाला 11वी, तू आता 12वी जा, मग त्याला बाहेर काढणार, 11वीच्या वर्गातून त्याला बाहेर काढणार. पण जर त्याला इफ दॅट चाइल्ड और दॅट बॉय गेट मार्क लेस दॅन 35 पेक्षा जर काही मार्क पडले, 34 पडले, 33 पडले, 30 पडले, तर काय होणार, नो तू इथंच थांब, आता तू वरच्या वर्गात जाऊ शकत नाही, बिकॉज यू डझंट गेट द 35 मार्क. तुला ते 35 मार्क मिळाले नाही, बॉर्डर लाईन मार्क मिळाले, तू इथंच थांब. याचा अर्थ काय की बिलो 35 तो मुलगा पुढच्या वर्गात जात नाही, आणि 35 आणि अबोव तो मुलगा पुढच्या वर्गात जातो. सेम थिंग इज हॅपन. अॅनॉलॉजी लक्षात घ्या, एक्झॅक्टली असं उत्तर लिहायचं ना एक्झाम मध्ये की हिअर धिस मेटल सरफेस व्हेन इरॅडिएटेड बाय मिनिमम सर्टन फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ लाईट रेडिएशन, देन इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट फ्रॉम दिस मेटल सरफेस. मग हे बॉर्डर लाईन, याच्यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सी जर असेल तर इलेव्हेशन होणार नाही. मग पुढे काय केलं की ही जी 35 व्होल्ट फ्रिक्वेन्सी, 35 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आहे, ती थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणलं, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे की नाही, म्हणजे लोअर लिमिट, याला आपण काय म्हणू, इट इज अ लोअर लिमिट, दॅट इज अ न्यू मिनिमम. लोअर लिमिट, मिनिमम लिमिट, लो लिमिट, ही खालची लिमिट, याच्यापेक्षा खाली गेलं तर होणार नाही, याच्यापेक्षा वर असेल तर होईल ना. धिस मिनिमम लिमिट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. आपण असलो threshold frequency. It is called as a threshold frequency. Now, the scientist changed the material of the emitter. ह्या emitter material change केलं, and he observed that as material of the emitter changes, then the threshold frequency also changes. आता समजा पहिले झिंक घेतलं, and for this zinc, if the threshold frequency is 30 hertz, मग कॅडमियम घेतलं, so for cadmium it may be 25, it may be 35, but it is different from this 30 hertz. 38 पेक्षा ती वेगळी येते, ती 38 येत नाही, मग ते 25 पण येऊ शकते, 26 पण येऊ शकते, 30-32 पण येऊ शकते, वॉटर मे बी, but it is different. त्याला लक्षात आलं. अगेन ही चेंज द मटेरियल, वेगवेगळे मटेरियल चेंज केले, तर इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट फॉर डिफरंट मटेरियल. याचा अर्थ काय, this threshold frequency is totally depends upon the material of emitter. ह्या इमिटरचं कोणतं मटेरियल आहे, त्या मटेरियलवर ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी डिपेंड करते. मटेरियल चेंजेस, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी चेंजेस. आणि कंडिशन काय, मेन कंडिशन काय की अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. मग आता इथं लक्षात ठेवायचं, threshold frequency is different for different material and applied frequency must be greater than threshold frequency. हे काय, it is a frequency of incident light, and this frequency is of threshold frequency, which must be incident on the particular metal so that the metal can eject the electron. तर हे लक्षात ठेवायचं. ना दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन. पूर्ण चॅप्टर मध्ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जर घ्यायचं असेल तर तुम्हाला हे कंडिशन ठेवावं लागेल. दॅट इज अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट लाईट रेडिएशन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट लाईट रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. हा कंडिशन अतिशय महत्वाचं, हे लक्षात ठेवायचं. ओके. मग आता काय केलं की हे माहिती झालं आपल्याला, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी ऑफ मस्ट बी ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. मग आता फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and so on. And if you plot the graph, इथे ग्राफ जर काढला तर इथं नेचर ऑफ द ग्राफ कसं होतं, इफ यू प्लॉट द ग्राफ, कोणाकोणामध्ये ग्राफ काढायचा,
it is against photoelectric current and here frequency. Graph काढला. If you plot the graph, then it is observed that the nature of graph is like this. It is a straight line. And हे जे आहे ना, हे असे points, it is a threshold frequency. म्हणजे काय? Now this graph suggests that the photoelectric current flows through the circuit only when there is a certain minimum frequency. मग हा ग्राफ तुम्ही लक्षात ठेवायचा. मग हा ग्राफ असा पण काढता येतो. दिस ग्राफ कॅन बी प्लॉट ॲज लाईक दिस. हे असतात. ओके. आणि हिथं कंडिशन काय? न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू नॉट. हा कंडिशन. ओके. सो हिअर न्यू, हिअर करंट. तर हा ग्राफ तुम्ही लक्षात ठेवा ॲज पर ॲज द नीट जेई कन्सेप्ट. ओके. आपल्या बोर्डामध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. Now this is about the frequency. मग कंडिशन का कंक्लुजन काय निघालं? The applied frequency must be greater than equal to threshold frequency so that we get the photoelectric effect. Okay. मग हे त्याचं ऑब्झर्वेशन. मग आता याचं पुढचं ऑब्झर्वेशन काय की here if we change the frequency, the wavelength also changes. वेवलेंथ सुद्धा चेंज होती. मग आपला बेसिक फॉर्म्युला काय आपल्याला माहिती आहे? दॅट इज C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा, वेअर C इज व्हेलोसिटी बॅट, न्यू इज फ्रिक्वेन्सी, लॅम्बडा इज वेवलेंथ. याला जर आपण सॉल्व्ह केलं ते कसे तर इट इज इक्वल टू न्यू इज डायरेक्टली इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅम्बडा. C इज कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं तर फ्रिक्वेन्सी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅम्बडा. फ्रिक्वेन्सी वाढली, वेवलेंथ कमी होते. फ्रिक्वेन्सी कमी झाली, वेवलेंथ वाढते लाईटची. लक्षात ठेवायची. मग आता पहा इथं जर मी न्यू नॉट घेतलं, दॅट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी घेतलं. मग काय येतं की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू नॉट, द वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट लाइट रेडिएशन corresponding to threshold frequency, that wavelength is called as threshold wavelength. मग ह्या वेवलेंथला काय म्हणायचं? दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड ॲज threshold wavelength. Threshold wavelength. त्याला आपण threshold wavelength म्हणूया. And this is called as the threshold frequency. Threshold frequency. मग आता पहा काय? Here if wavelength increases, इथं काय केलं? इथं पहा. If wavelength increases, काय होणार? फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस बिकॉज बोथ आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. दोघं कसे एकमेकाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल, एक वाढला दुसरा कमी होतो. मग याचा अर्थ काय की जर समजा इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन दिस फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, तर वेवलेंथ कशी पाहिजे? मग इट मस्ट बी लेस. इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द फ्रिक्वेन्सी, द वेवलेंथ मस्ट बी लेस. मग आता ही जी वेवलेंथ आहे, दिस वेवलेंथ is nothing but what? Lower limit. Lower limit म्हणजे याच्यापेक्षा जर खाली गेली वेवलेंथ तर काय होणार आहे? इफ द अप्लाइड वेवलेंथ इज लेस दॅन दिस वेवलेंथ, खाली गेली तर देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाय? इट रिड्यूसेस, देयरफॉर इट इन्क्रीजेस, देयरफॉर इट डिक्रीजेस. ही वाढली तर काय होणार आहे? हे कमी होणार. And if it reduces less than this, there is no photoelectric emission. मग याचा अर्थ काय की this threshold wavelength is nothing but the lower limit. It is lower limit नाही. It is for lower limit. It is a maximum. Sorry, it is a maximum limit. It is not lower limit. That's kind of confused होतो. No, this is a maximum limit. हे याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी, याच्यापेक्षा जास्त वेवलेंथ गेली नाही पाहिजे. If this wavelength increases, the frequency decreases, and if the frequency decreases and if it goes below the threshold frequency, there is no emission of electron. म्हणजे अप्लाइड वेवलेंथ, द इन्सिडेंट लाईटची जी वेवलेंथ आहे ती जर वाढवली तर फ्रिक्वेन्सी कमी होईल, आणि फ्रिक्वेन्सी कमी झाली आणि ती जर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा कमी झाली तर लाईटचं इमिशन होणार नाही. लाईटमुळं इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होणार नाही. मग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपल्याला दिसणार नाही. याचा अर्थ काय? This is the maximum limit and this is the
मिनिमम लिमिट, ही मिनिमम लिमिट कमीत कमी एवढं, म्हणजे कमीत कमी एवढं किती होतं झिंक साठी 30 हर्ट्स. 30 हर्ट्स पेक्षा कमी झालं देर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अँड ही मॅक्सिमम समजा आता काय, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम युनिट, threshold wavelength for the particular material, and if this wavelength applied radiation wavelength, if it is equal to 0.05001 angstrom unit. आता वेवलेंथ फक्त एक न वाढली आहे, बट स्टिल इट इज ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. मग ही वाढली म्हणजे इथं काय होणार आहे, इथं काय होणार आहे की इन्सिडेंट लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी कमी होणार. आणि ती कशी होणार आहे, इट गोज दिस लेस दॅन थ्रेशोल्ड, याच्यापेक्षा कमी होणार. अँड इफ इट इज लेस दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे याचा अर्थ काय की इफ लॅम्बडा इज ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होणार आहे, व्हेन लॅम्बडा इज सॉरी इथं उलटा काढतो, when lambda is smaller than or equal to threshold wavelength. म्हणजे ही कंडिशन असेल तर इमिशन होणार आणि ही कंडिशन असेल तर इमिशन होणार नाही. मग तुम्ही लक्षात ठेवायचं, काय लक्षात ठेवायचं, ऍज पर एज टुडेज लेक्चर कन्सर्न, you just had this condition for solving the numerical, that is applied frequency must be greater than threshold frequency and wavelength of incident light radiation is less than equal to threshold wavelength. हा पॉइंट पूर्ण लक्षात ठेवायचा. असं जर असेल तरच देर इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदरवाइज देर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, इथं आपण आज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय पाहिलं आणि लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंटचे दोन पार्ट्स पाहिले. दॅट इज इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी अँड वेदर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टंटेनियस ऑर नॉट. हे रिपीट पहा. आजच्या लेक्चर मधले हा जो पॉइंट आहे हा खूप महत्वाचा आहे. मग एक्झाम मध्ये काय काय विचारणार, व्हॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, व्हॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, व्हॉट इज थ्रेशोल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, किंवा ह्यापैकी कोणता एक एक्सपेरिमेंट तुम्ही एक्सप्लेन करा, पार्ट एक्सप्लेन करा. 2 मार्कला 1 मार्क विचारतो. सो ऑब्झर्व दिस व्हिडिओ, रिपीट राईट डाऊन व्हिडिओ पाहून लिहून काढा काय काय सांगितलं होते आणि रिपीट पहा. बाकीचा पार्ट नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये तो. ओके, हॅव अ नाईस डे. थँक्यू.